آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیبند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہے اپنے کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے، 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر، حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے راستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، اور عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا،
उम्मत की बेटियों को उन्होंने बापर्दा और बावकार रहने का ये अंदाज बताया कि सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में तदफीन हुई, हुजूर का विसाल हुआ, वहीं दफन हुए तो मैं बगैर पर्दे के जाती थी, हुजूर मेरे शौहर हैं। और फिर जब वहां जनाब सिद्दीक अकबर की कब्र मुबारक बनी तो वो मेरे वालिद थे, मैं बगैर पर्दे के जाती थी। और जब वहां हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र बनी तो फिर मैंने पर्दा करके जाना शुरू किया, इसलिए कि उमर मेरे लिए महरम नहीं थे, मैं पर्दा करके जाती थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका उम्मत की बेटियों को बताती हैं कि मैं तो मजार पे जाऊं तो पर्दा करके जाती हूं, मैं तो हजरत उमर के मजार पे जाऊं तो पर्दा करके जाती हूं, और तुम बगैर पर्दे के बाजार चली जाती हो, वहां तुम चली जाती हो, सरेआम चली जाती हो। ये मियार दिया हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत की बेटियों को। इबादत उन्होंने इस तरह की, तकवा उनका इस तरह का था कि आपके भांजे फरमाते हैं कि सारी रात ही वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहती थी, सारी रात ही मुसल्ला आबाद रहता था। फिर भी एक दफा हुजूर की बारगाह में अर्ज किया उन्होंने, या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दें, मेरे गुनाहों की माफी की दुआ कर दें, ये आजिज़ी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह आयशा के ज़ाहिरी भी माफ कर दे, बातिनी भी माफ कर दे, अगले भी माफ कर दे, पिछले भी माफ कर दे। इतनी खुश हुई कि मुस्कुराते मुस्कुराते हुजूर की गोद में आ गई। सही इब्ने हब्बान में मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया, आयशा इस दुआ पे तो बड़ी राजी हुई है ना? या रसूलल्लाह मैं बड़ी राजी हुई हूं। तो देखना हजरत आयशा सिद्दीका के सदके उम्मत पर कितना करम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया तो बड़ी राजी हुई है ना ये दुआ सुन के कि अल्लाह इसके ज़ाहिरी भी माफ कर दे, बातिनी भी माफ कर दे, अगले भी माफ कर दे, पिछले भी माफ। हुजूर मैं बड़ी राजी हुई हूं। तो हुजूर फरमाने लगे, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं ये दुआ अपनी हर नमाज में अपने हर उम्मती के लिए किया करता हूं। ये हमें हजरत आयशा सिद्दीका के सदके ये दुआ नसीब हो रही है। गरीबों का भला कर रही हैं सैयदा आयशा सिद्दीका, अपनी औलाद का भला कर रही हैं, उम्मत का भला कर रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा सख्त गर्मी में भी अरफा के दिन का रोजा रखा हुआ था, अपने ऊपर पानी छिड़क रही थी। तो किसी ने कहा, अम्मा जी इस गर्मी में रोजा रखने की और नफली रोजा रखने की क्या जरूरत थी? तो आप फरमाने लगी, तुम्हें पता है हुजूर ने फरमाया जो अरफा के दिन का रोजा रखेगा उसके सारे साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। थोड़ी दुश्वारी हुई तो क्या हुआ? इस कैफियत के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने शान अता फरमाई, अजमतों से नवाजा, उनको अल्लाह ने बड़ी बुलंदियों से नवाजा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ना बतौर नाज के फरमाया करती थी, कहती थी 10 खूबियां लोगों मुझे वो मिली हैं जो मेरे अलावा किसी हुजूर की ज़ौजा को नहीं मिली। सबकी अलग अलग खुसूसियात है ना, सबकी अलग अलग शाने इनफिरादियत है। फरमाती थी 10 चीजें मुझे ऐसी मिली हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं मिली। अम्मा जी वो कौन सी? तो फरमाने लगी, मेरे अलावा हुजूर ने किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। फिर फरमाने लगी, मेरे अलावा हुजूर की कोई बीवी ऐसी नहीं, कोई अहलिया ऐसी नहीं जिसका बाप भी मुहाजिर हो, जिसकी माँ भी मुहाजिर हो। और फिर फरमाने लगी, लोगों अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो, रब करीम ने मेरी बरात और मेरी पाक दामनी का ऐलान अर्श से जारी फरमाया है। अर्श से हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में 18 आयतें सूरह नूर की नाजिल हुई। फिर सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, मैं ही वो खातून हूं कि निकाह से पहले रेशमी कपड़े में लपेट के हजरत जिब्रील मेरी सूरत ला के हुजूर को दिखाया करते। फिर फरमाने लगी, मैं ही वो औरत हूं, मैं ही वो हुजूर की अहलिया हूं कि जिस बर्तन से हुजूर गुस्ल करते थे मुझे भी उसी से गुस्ल करने का शर्फ हासिल हो जाता था। फिर फरमाती हैं, लोगों याद रखो, मैं ही नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो बीवी हूं कि मैं हुजूर के सामने सोई रहती थी, हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते थे। गोया जो अनवार तजल्लियात तहज्जुद के वक्त वहां नाजिल होते थे मुझे भी उसमें से खैरात मिला करती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ये मेरा ही मकाम है कि हुजूर मेरे बिस्तर में होते थे और हुजूर पर वही नाजिल हो जाया करती। फिर इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे ही वो मकाम दिया कि हुजूर का नूरानी वजूद मेरी गोद में था जब नबी पाक ने विसाल फरमाया। फरमाने लगी, मैं ही वो खुश नसीब हूं कि मेरी बारी थी जब मेरे नबी पाक का विसाल हुआ। और 10वें नंबर पे फरमाने लगी, लोगों मैं ही वो खुश किस्मत हूं कि जिसके हुजरे में रसूल पाक अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। क़यामत तक जिस पर लोग सलाम भेजेंगे, जिसे गुंबद खजरा कहा जाता है, ये वही मकाम है जो हुजरा आयशा सिद्दीका कहलाया करता था। अल्लाह